the music directors of How's That, Pradeep and Praveen. This is a Kannada Loka song. I'd like to take this opportunity to thank Mr. Suresh and Satesh Beldur for having made this wonderful album and got us direct the music. And this song that we are currently singing is the first song of the album, and we are going to sing it along with the original music karaoke of this. So I would like everyone to give a big round of applause to Satesh and Suresh, who have been like avare idara ruwarigalu mattu it has been their dream project, and we've been very lucky to having been associated with this project. Thank you. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ನಡೆಯಲಿ ನುಡಿಯಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿದೆ ಆಟದಿ ಗಟ್ಟಿಗರು. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ನಡೆಯಲಿ ನುಡಿಯಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿದೆ ಆಟದಿ ಗಟ್ಟಿಗರು. ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲವ ಮುರಿದರು ಎಂದಿಗೂ ವಿನಯವ ತೋರಿಹರು, ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲವ ಮುರಿದರು ಎಂದಿಗೂ ವಿನಯವ ತೋರಿಹರು. ಆಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೀರಿಹರು. ಮುದ್ದಯ್ಯನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಲಹರಿ ಸದಾನಂದ ಮೀಟಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೂದಿಕುಂದರನ ದಾಟಿ. ಮುದ್ದಯ್ಯನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಲಹರಿ ಸದಾನಂದ ಮೀಟಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೂದಿಕುಂದರನ ದಾಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದನು, ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿಯು, ರಘುರಾಮ ಭಟ್ಟನು, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರನು ಎಲ್ಲರದೆಯ ನಾಟಿ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಂತೆಯೇ ಕೇಳಿಹರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎಮಗೆ ಸಾಟಿ. ಆಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೆಂದಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಅಕ್ಕರೆ ತುಂಬಿದ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವರೇ ಮುಂದೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೆಂದಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಅಕ್ಕರೆ ತುಂಬಿದ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವರೇ ಮುಂದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಆಟಗಾರ ನೀ ಜಗತಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಲವನ್ನು ಹಂಚಿದರೆ ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀ ನಿಜದಿ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ನಡೆಯಲಿ ನುಡಿಯಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿದೆ ಆಟದಿ ಗಟ್ಟಿಗರು. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾಡಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ನಡೆಯಲಿ ನುಡಿಯಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿದೆ ಆಟದಿ ಗಟ್ಟಿಗರು. ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲವ ಮುರಿದರು ಎಂದಿಗೂ ವಿನಯವ ತೋರಿಹರು, ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲವ ಮುರಿದರು ಎಂದಿಗೂ ವಿನಯವ ತೋರಿಹರು. ಆಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೀರಿಹರು. Thank you.
Thank you. Thank you. I think that gives a great idea about what is in store in the CD for all of us. I have the honor of welcoming Mr. K.S. Vishwanath on stage. He's a veteran cricketer. He's also a well-known academician. He's done his M.Com and BL. Mr. Vishwanath has played Ranji between the years 1955 to 1962. He was also a state selector. He played for the university between 52 and 55. He was also part of the team which played against Pakistan from South Zone. Sir, it's really an honor for us to have you here, sir. Please welcome Mr. K.S. Vishwanath. Good evening, ladies and gentlemen. I never imagined there would be so many people here who are interested in cricket. It is particularly so, as so many test matches, one-day matches, 20-over matches are taking place in different parts of the world. The history of Karnataka as far as cricket is concerned is a hoary past. The first match that, Mysore State played in 1934-35 against Madras should have been a 3-day match, but unfortunately it was over on the first day itself. It looked as though the captain did not know the players and the players did not know the captain. And also it looked whoever went to railway station to see them off were taken to Madras because they didn't have a full 11. Mysore scored 48 runs before lunch, and Madras scored some 130 runs. By end of the day, Mysore were all out for 58 runs in second innings, and whoever had gone to railway station to know the result of the match in the next morning found that the team was returning. And they said, "Why are you wasting 6 paisa by buying a Hindu paper? We will ourselves tell you the score." It was true for many years. Ladies and gentlemen, let me tell you a little of earlier cricket of Karnataka. Ever since it started playing in Ranji Trophy in 1934, it never won a match till 1940. The first match used to be against Madras and it was over, Mysore losing. The highest score made by a Mysorean during that time was by one B.V. Ramakrishnappa. I am sure nobody has heard of him. Perhaps Mr. Arkere Jairam must have known him because he was a physical minister in Mysore and was junior to Mr. A. Narayanaswamy, Ajampur Narayanaswamy, if I am right. Uncle of Ajampur Krishnaswamy, yes, Krishnaswamy. He scored 99 runs in a match against Madras, that was the highest for many years. Till 1942 when Dr. Timapaya became the first centurion, not only against Madras, but against any team in. As Mr. Jairam was referring, there was no proper recognition for cricket, particularly from a place like Karnataka, as it always played the knockout matches and get lost in the first match itself because it was Madras. That year, Mysore played Hyderabad, beat them, played against Madras because of century by Timapaya and brilliant bowling by Gardachar, who was the first man to take 14 wickets in a match. Mysore qualified to play Bengal at Calcutta, beat Bengal there also because of an excellent, stylish century by C.J. Ramdev. And finally at Bombay, of course, they lost miserably.
The story of how they went to Bombay, probably I should draw your attention to that. Mysore Association had no money to go to Bombay. Shafidar Shah, I should with all respect say, late Mr. Shafidar Shah, a very renowned senior bureaucrat from the Indian Administrative Services, who had all the privileges and prerogatives to travel by first class, paid all the expenses of the cricket team to see that they travel at least in third class, and he also traveled in third class with them. When they reached Victoria Terminus, it was about 9:30 in the morning, and the match was supposed to start at 10:30. Because the team had spent 2 sleepless nights. As you know, during those days, it would take about 3 days to go to Bombay. Why? From Mysore to Bangalore, it was taking 10 hours. Probably one would have walked the distance in 10 hours. Now, when we played Bombay, 18 years later, I was a member of the team. And the manager of the team, the well-known Karnataka coach, Mr. P.S. Vishwanath, recipient of the all-time achievement award, is very much there. He was a manager. As we were reporting to Theatre of India, we met Vijay Merchant. After offering due courtesies, he said, "You should obviously be Mysore State cricketers." I said, "Yes, sir." "How is my good friend Shafidar Shah?" "Oh, he's fine, sir." "Did you travel by first class?" He said, "Yes." "Oh, my God. You have traveled by first class. A good thing to hear." Because 18 years back, when your team came here, the team landed at Victoria Terminus at 9:30 when the match was about to start at 10:30. So we managed to bring them to the stadium, gave them a few biscuits, tea and all that. And I called Shafidar Shah and told him, "We'll just have a toss for the sake of tossing. Don't do the mistake of fielding if you win the toss. Because I assure you, having stood in the compartment without sleep for 2 days, or rather 2 nights, you'll be standing on the field for 3 more days if you field first. And on my part, I assure you, if I win the toss, I will offer you batting. But it is your responsibility to see that you play for the first day full so that you may have a good night's rest." So unfortunately, they won the toss, gave batting to Mysore, and we were all out before lunch for 68 runs. And of course, they had to stand on the field from first day lunch till the end of third day. Now, this was the position during those days, teams traveling in third class unreserved. I still recall how in 1952 we traveled as far as Amritsar in unreserved third class from Bangalore, taking 5 days. There were occasions when we traveled 100, 150 miles, and some of us were even caught in the lavatory and we were not able to come out. So much was the crowd. Now, when I say Karnataka, rather Mysore cricket at the time of the Hori passed, I mean that cricket had been confined mainly to the cantonment area where most of the so-called cricketers lived. Because KGF was near, one thing, and cricket had not been confined to other parts of the city, particularly south. Now, after meeting Bombay for the first time, Mysore had the opportunity of qualifying for finals and play against Holkers at Indore. There again, they did not have a proper team. With the result, whomever they met on the way they took, including Mr. Garadachar, who was going to Bombay to report for his new assignment. They took such a team to Holkar
the Holkar team did not have any kind of humanitarian feeling or any kind of mercy on Mysore cricketers. Every fellow came, hammered a century mercilessly. And they went on to score 912 runs with 6 people scoring a century. And the only fellow who deserved to score a century and send these people on leather hunt was Mushtaq Ali, who was out for 2 runs. When somebody asked him, he said, 6 people had scored a century, and if I had gone on hitting, probably, to put it in right language, if Mysore players had run in one direction chasing the ball, they would have reached Bangalore from Indore. No, it is true because it was said by somebody who had gone all the way to Indore to watch the match. Now, there have been many great cricketers from Mysore, I'm sorry, I always say Mysore, who have left their footprints in cricket on which the later cricketers have treated. No cricketer from Karnataka till this date has ever sledged another player, had an argument with an umpire, always accepted the decision of an umpire with a smiling face. As you say, lives of great men all reminders. We shall make their lives sublime. While departing, leave behind us, what else? Footprints on the sands of time. In other words, the Mysore cricketers have followed the spirit of the game, accepting victory or defeat with equanimity. I am proud to have played the first match in Ranchi in '55, and also had the pleasure of playing in the Ranchi in so-called Mecca of India, that is in Bombay, and scored. The spirit in which we played the game was such that while playing against Bombay, when I was repeatedly hurt by the bouncers of one fast bowler, Ghulam Gard, all over the body, and one such ball broke the ribs of my pads and pierced the trousers and caused a little bleeding. Umbrigar, who came to me, removed my pads and said, "Arey Vishwa, how can you play finals of Ranji Trophy with these gadgets? Arey Gulab," that is Ramchand. "Gulab Ramchand, देखो कैसा खेलता है, ये बैट देखो कितना heavy है, ये देखो ये ऐसा है." Then he said, "Hey Madhu, आ जाओ." He called Madhu upstairs. मेरा पैड्स लेकर आओ, मेरा एक नया बैट लेकर आओ, पैड्स, बैट, लो. "Arey Vishwa, wear all these things. But mind you, I will not give you runs that you score. You score a century, you keep the whole set kit with you. Take it. You score 50 runs, I will allow others to use this kit. And if you are out for less than 10, you will never see this kit again." So when I topped 50, when I looked at him, he said, "Yes, this kit can be used by your friends." Because we had only 3 bats in the team. And my bat was the heaviest. Because I had purchased just for 8 rupees on the eve of my departure to Bombay. This is the type of sportsmen with which we used to play. This is the type of cricketers with whom we used to have lunch, tea, say good morning, have a chat, inquire how the weather was in Bangalore, how it is in Bombay, how people are. This was the cordiality with which we used to meet people, as the adage goes. When one great sportsman writes against your name, he writes not whether you won or lost, but how you played the game. This only shows that the cordiality and the spirit of camaraderie we had with all cricketers in India whenever Mysore played.
In fact, there is an incident, I know, I don't know how many of you must have seen this match when Mysore played Bombay in the semi-finals in Bangalore. And I have a cricketer before me who played that match. It is needless to mention his name, that is Mr. P.S. Vishwanath. On a beautiful, lovely wicket where a team could have scored 400 runs in a day, Mysore got all out for 175 runs. And in reply, by end of the day, they were 170 for 1. It is not clear why they went after runs from the first over. Probably they must have had the premonition that it is going to rain very heavily and the match may not take place on time on the next day, particularly because the wickets had not been covered during those days, because had modern cricketers played cricket on those days, there wouldn't have been 48 test centuries or 49 one-day centuries. And no team would have scored more than 74 or 80 runs even. As Mr. Jairam rightly pointed out, during the tour of India in Australia, in one of the test matches, when Australia were about 7 or 8 down for 130 runs, Bradman declared. Lala Amarnath, who was leading the side, declared his innings for 36 runs for 7 wickets, he declared. And Bradman, who also wanted to play Trent, declared for 30 runs, 6 wickets out, allowing India to score about 140 runs to win. And they scored 60 runs. They lost. That's because it was a rain-affected wicket, sticky wicket, and a wicket that was not at all fit for playing cricket. And unfortunately, Mysore was caught on such a wicket on the second day against Bombay, and there was no match. The next day, again there was rain. The captains decided to play. As somebody was saying, if the wicket is good, Bombay will play for 2 more days. If the wicket is bad, the match will be over in 2 hours. And Bombay, having people like Mantri, Mankad, Savoni, Fatkar, they went for runs, got a slender lead of some 40 runs, allowed Mysore to play. And Mysore were all out for 28 runs. Half of that were extras. Out of the 14, there was one player who scored 10 runs. That is Dr. T. Timaya. Mysore lost. As somebody said, we shouldn't have played the match today. For that, somebody said, if you had not played the match today, they would have batted the remaining 2 days had there been brilliant sunshine. Ladies and gentlemen, I think I'm taking too much of your time. If I have to tell you about the various events of various funny incidents on the field of Karnataka, probably it would take a few days for me to say. But we had a very one sporty captain, Shafidara Shah. Let me tell one incident about it. He was so funny in the sense, extremely sportive, very jovial, accepting defeat or victory with a smile. And 2 batsmen clashed in the middle of the pitch, and both were hurt. And the fielder could have thrown the ball either to the wicketkeeper or to the bowler, and the result would have been one of the batsmen out. The wicketkeeper called for the ball, the bowler called for the ball. The fielder got confused, he threw the ball in the middle of the wicket. And immediately Shafidar said, you are the greatest sportsman I have seen, because you have been a most impartial fielder. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for a patient hearing. I thank the organizers who have given me an opportunity to speak, that too before distinguished international cricketers
like Jawaharlal Srinath here. I'd had the opportunity of being the man of the team, of which he was a member, and the team won the Ranji Trophy. God blesses all of us. May there be peace in the world. Thank you. Walk down the memory lane. Thank you for sharing those memories with us. These memories are invaluable, if you ask me. They are absolutely priceless. We thank you much more. I think one more round of applause for the distinguished gentleman. It's because of cricketers like him that cricket is known as a gentleman's game. Like I told you in the beginning, this is a very unique program we have put together for you today. Now you will see a combination of cricket, music and dance. This is from the Housat group. It's a medley performance. The singers are Pradeep, Praveen, Namrata, Rashmi, Bhavya, Anvita and Archit. The dancers are Nayana, Gautami, Sweta, Lavanya, Shreyas, Purushottam, Anushri, Stuti, Sahana, Tejaswani, Sujana, Likita and Hamsapriya. Please put your hands together for the performers. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವ ಗೆದ್ದ ನಲ್ಮೆಯ ಹುಡುಗನು ಯಾರು ಎಂಬುವ ಮಾತದು ಬರಲು ಶ್ರೀನಾಥನ ಹೆಸರೇ ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವ ಗೆದ್ದ ನಲ್ಮೆಯ ಹುಡುಗನು ಯಾರು ಎಂಬುವ ಮಾತದು ಬರಲು ಶ್ರೀನಾಥನ ಹೆಸರೇ ಮೊದಲು. ಚೆಂಡನು ಎಸೆಯುವಗಳಿಗೆ ವೇಗವು ಇವನ ಸವಾರಿ, ಗೆಳೆತನ ಬೆಸೆಯುವ ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇವನೇ ರೂವಾರಿ. ಚೆಂಡನು ಎಸೆಯುವಗಳಿಗೆ ವೇಗವು ಇವನ ಸವಾರಿ, ಗೆಳೆತನ ಬೆಸೆಯುವ ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇವನೇ ರೂವಾರಿ. ಖ್ಯಾತನಾದರಿವನೇನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸವಿಚೇನು, ಖ್ಯಾತನಾದರಿವನೇನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸವಿಚೇನು. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಯರ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಯರ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಬಿರುದು ಬರಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಹಣವೂ ಇರಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಬಿರುದು ಬರಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಹಣವೂ ಇರಲಿ, ಇವನ ದಾರಿ ಅನುಕರಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಗೊಳಿಸಿ, ಇವನ ದಾರಿ ಅನುಕರಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಗೊಳಿಸಿ. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಕುಂಬ್ಳೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಕುಂಬ್ಳೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೊಡಕು, ಬದುಕಿಗಿಲ್ಲ ಒಡಕು. ಕೆಲಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೊಡಕು, ಬದುಕಿಗಿಲ್ಲ ಒಡಕು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಏಗಬೇಕು, ಬಂದಿರುವಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಂದಿರಿ ಕುಂಬ್ಳೆಯು ಒಂದು, ಎಲ್ಲಿರುತಿಹನವನಿಂದು ಎಂದಿರಿ ಕುಂಬ್ಳೆಯು ಒಂದು, ಎಲ್ಲಿರುತಿಹನವನಿಂದು.
ಬಂದಾನು ಬಂದಾನು ಬಿನ್ನಿ ಬಂದಾನು ಬಂದಾನು ಬಿನ್ನಿ ಬಂದಾನು ಬಂದಾನು ಬಿನ್ನಿ ಬಂದ ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದಾನೋ ಬಿನ್ನಿ ಬಂದ ಓಡುತ್ತಾ ತಂದಾನೋ ಅಮಿತಾನಂದ ಆಡುತ್ತಾ ಬಂದಾನು ಬಿನ್ನಿ ಬಂದಾನು ಬಂದಾನು ಬಿನ್ನಿ ಬಂದಾನು ಆರಂಭದಾಟದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇವನೇ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಾಟದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇವನೇ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕವನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕವನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದಿಗೂ ಇವನು ಹಾಕಿದಂತೆಯೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದಿಗೂ ಇವನು ಹಾಕಿದಂತೆಯೇ ನಂತರದ ನರ್ತನವೆಲ್ಲ ಇವನು ಸಾಗಿದಂತೆಯೇ ಗಗನವ ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಚಂಡನು ಎಸೆಬವರಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿ ಆಡುವರಾರು ಇವನ ಹೊರತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಗಗನವ ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಚಂಡನು ಎಸೆಬವರಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿ ಆಡುವರಾರು ಇವನ ಹೊರತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚೆಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬರಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬರಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ತಿಳಿಯುವುದು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅದುವೇ ತಿಳಿಯುವುದು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅದುವೇ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಯಸಿತ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಯಸಿತ ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರು ಕೆಳಗೆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರು ಕೆಳಗೆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಏತಕ್ಕೂ ಕಾದಿಹರಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಏತಕ್ಕೂ ಕಾದಿಹರಲ್ಲ ಆ ಚಂದದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನೆಯಲು ನಿಮಗೂ ಕಾತರ ಆ ದೃಶ್ಯದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ನಮಗೂ ಆತರ ಆ ಚಂದದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನೆಯಲು ನಿಮಗೂ ಕಾತರ ಆ ದೃಶ್ಯದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ನಮಗೂ ಆತರ ಎತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗ ನಂಬಿಷಿಯಾದರೇನು ಎತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗ ನಂಬಿಷಿಯಾದರೇನು ಗಗನವ ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಹನು ಗಗನವ ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಹನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಂದದಿ ಜೋಡಿಸಲದನು ಸುಂದರವಾಗುವುದೊಡಲು ಅಂದದಿ ಜೋಡಿಸಲದನು ಸುಂದರವಾಗುವುದೊಡಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆವವರೆಲ್ಲ ಬರಿ ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಹರೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷವಿದುವೆ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿಹನಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆವವರೆಲ್ಲ ಬರಿ ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಹರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥನ ವಿಶೇಷವಿದುವೆ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿಹನಲ್ಲ
ರಂಧ್ರ. ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದೊಂದೇ ಇಳುತ್ತ ಇವ ನೋಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರಲು ನೆರೆದಿಹ ಮಂದಿಯು ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ತಟ್ಟಿರಲು ಕುದುರೆಯ ನೇರುತ್ತ ಬರುವ ಸವಾರನಂತೆ ಗಮನ. ಕುದುರೆಯ ನೇರುತ್ತ ಬರುವ ಸವಾರನಂತೆ ಗಮನ. ಕೈಗಳ ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನ, ನಮ್ ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನ. ಚಂಡು ತಿರುಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನುಗ್ಗಬಹುದು. ಚಂಡು ತಿರುಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನುಗ್ಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಇವನ ಎಸೆತಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೇಲಕ್ಕೇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಉರುಳಬಹುದು. ಇವನಿಗೆ ಇವನದೇ ವೇದ, ಸೋಲುವುದೆಲ್ಲರ ವಾದ. ಇವನಿಗೆ ಇವನದೇ ವೇದ, ಸೋಲುವುದೆಲ್ಲರ ವಾದ. ಗಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ತರವೋ, ಉಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ತರವು. ಗಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ತರವೋ, ಉಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ತರವು. ಉಳಿಸಿ ಬಿಡಲು ನೀ ಮೊದಲೇ ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಆಮೇಲೆ. ಉಳಿಸಿ ಬಿಡಲು ನೀ ಮೊದಲೇ ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಆಮೇಲೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಪಟೇಲನ ಬಿಂಬ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಪಟೇಲನ ಬಿಂಬ. ಕಲಿತು ಬಳಸಿದನೆಲ್ಲ ಸೋಲು ಎಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ರನ್ನಿನಂತೆ ನೀರನ್ನು, ನಾಡಿನಂತೆ ಕಾಡನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉಳಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉಳಿಯೋಣ. ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಏಕಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವರಾರು ಮಾಡುವರು. ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಏಕಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವರಾರು ಮಾಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ ದ್ರಾವಿಡನಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ ದ್ರಾವಿಡನಂತೆ. ತಮ್ಮನೆ ತಾವು ಮರೆಯುವರು, ತಮ್ಮನೆ ತಾವು ಮರೆಯುವರು. ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವು ಹಾರಿ ಜೇನನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ. ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವು ಹಾರಿ ಜೇನನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ. ಜೇನು ಹುಳದ ಕೆಲಸವಿಷ್ಟೇ ಎನ್ನಲು ಆಯಿತೇನು, ಜೇನು ಹುಳದ ಕೆಲಸವಿಷ್ಟೇ ಎನ್ನಲು ಆಯಿತೇನು. ಕುಸುಮ ಕುಲದ ಉಳಿವು ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶವಲ್ಲವೇನು, ಕುಸುಮ ಕುಲದ ಉಳಿವು ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶವಲ್ಲವೇನು. ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತನಲ್ಲ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಇಲಿಯ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಾ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಮಾನಿಯ ಪಾತ್ರವು
ಹರಿದು ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತನಲ್ಲ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇಲಿಯ ಹಿಡಿವ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಾ. Personality. We are really honored to have Mr. Shankar Prakash with us here today. He's somebody we've all, grown up listening to on radio and television. I think he will do justice to the next part of the program, which is the formal launch of the CD. I welcome Shankar Prakash. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರಕೆರೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹಳೆಯ ದಿನದ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆದರೆ ಸಮ್ವೇ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಆ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಗಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಂತಹ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಡ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಜರ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ KS ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅರಕೆರೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಹೌಸ್ಯಾಟ್ ಸಿಡಿಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂವಾರಿಗಳು. ಸುರೇಶ್ ಅರಕೆರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟಮಿನ್ ಎಂ ಮುಖೇನ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಓವರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೇನೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಂಗವಾಗತ್ತೆ. ಅವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬೋತ್ ಸುರೇಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸತ್ಯೇಶ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಆಟ್ ಸಿರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ತನಕ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಯರ್ ಸೇಸ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಕ್ಲಾಪ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಸುಮನಸವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಮಯಿ ಮುನಿಗಣ ವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂಜುಳ ವಾಸಿನಿ ವೇದನುತೆ ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವ ಸುಪೂಜಿತ ಸದ್ಗುಣ ವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ ಪಾಲಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮರೆಯಲಾರದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನವ್ಯ ಜೀವಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸತ್ಯೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಆ ಹೌಸ್ ಆಟ್ CD ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ,
ಅದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮದು. ಅದರ ರಿಲೀಸ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿವೆ. ಬನ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ, crores of people will know about this event only through the esteemed friends of the print and electronic media. So one extra round of applause ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನವೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ a group of engineers have done that, and ಸ್ವತಃ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಧಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. It increases the responsibility of the organizers to bring out similar such CDs. If you all say yes in unison, so ladies and gentlemen, put your hands together and let Suresh and team bring out another CD. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಡನೆ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಸಂಯಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟರನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಸಹ ಆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ. ಇಂಡೀಡ್ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಪ್ರೌಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಲೈವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೋ ಮರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ಅಹರ್ನಿಶಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ KS ಅವರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ KS ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವನಾಥ್ KS ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ತೋರ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡಚಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ KS ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಕೆರೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಂಪುಟದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಕೆರೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇನ್ನು ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರವರು, ಅವರು IT ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ IT ಅವ್ರು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀತೀನಿ, ಅದಾದ IT ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸತ್ಯೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಹೋಪ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಮರೆಯಲಾರದಂತಹ ದಿನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಷ್ಟು ಜೋರ, ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ, ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಜೋರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿ ಅಶ್ವಥನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್. ನಮ್ರತಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ರತಾ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ನಮ್ರತಾ. ಹಾಗೇನೆ ಭವ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ. ನಮ್ರತಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಭವ್ಯ ಅವರು, ಇನ್ನು ಭವ್ಯ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಭವ್ಯ. ಇದೇ ಥರ ಹಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನು ರಶ್ಮಿಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್, ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಶ್ಮಿಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅನ್ವಿತಾ ಕಶ್ಯಪ್, ರಶ್ಮಿಶ್ರೀ ನಂತರ ಅನ್ವಿತಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು. ಅರ್ಚಿತ್ ನರಸಿಂಹನ್, ಅನ್ವಿತಾ ಕಶ್ಯಪ್, ಅನ್ವಿತಾ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ. ಈಗ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ನೀವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ. ಗೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಬರೀ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್ ಅನ್ವಿತಾ, ಫೈನಲಿ ಎಸ್ ಜಾವಗಲ್. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 25 ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 hours. Ladies and gentlemen, all my cousins, I suppose 35 to 40% is my own kith and kin here. Aunts and uncles, my senior cricketers, Mr. K.S. Vishwanath, Mr. P.S. Vishwanath, our statistician, Mr. Gopal Krishna, everyone here. You heard Jairam's incisive journalistic speech. He minces no words. The humor of Mr. K.S. Vishwanath. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು 1-2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. What you heard was not even 2% of what K.S. Vishwanath can deliver. ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Sometimes it is I think these kind of events is a gentle reminder of how passionate, our Karnataka people are towards the game of cricket. Mr. Jairam had a very strong view. He even went on to use the word third-rate sporting country anta. I just want to speak on that one for a couple of minutes. Yes, our country is not ready to take cricket as a profession. I think it's a virtue of a developed country. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, they take it as a profession. I mean, that happens at the age of 13, 14, and then it goes on. They try, they do their level best. Some of them play for the league clubs, the leagues, some of them play for proper clubs, and even the league cricket, what they play is remunerative. So basically you can make a living, you can make a decent living. Now the thing about a developed country,
like England. I'm talking about the England county cricket. You play this game for 15, 20 years, till the time, say, you are 35, 40, you give up cricket, or even 35, you can make an easy transition into other walk of life. It could be anything for that matter. A job is guaranteed. Whereas in India, you slip up in your education, you continue your sport. Two things. One, you play the game with highest insecurity because you have no education, and that's not a good thing to happen. And number two is that you miss out those good 4 to 5 years and you don't make it to the international level. I think you lead a miserable life. Our economy doesn't allow us to make this a profession. It remains as a hobby, and it will remain as a hobby for many years to come. When sport becomes a profession, it is just not with respect to cricket, it has to be for various other sports. At this point in time, I suppose there are not more than 1,200 cricketers who are supported, 1,200 players are supported by cricket, and the rest, they got to make a living, they got to make an earning. So in my view is that it will take a long time. Let this sport be a hobby with all of us. Taking this as a profession is not that easy. I would not allow my son to become a cricketer, so I compromise on his education. I will never do that. I think education is a must. We need to see what this country can offer to us. It is education. It gives you a decent direction in life. Sport will always be secondary. If that hobby becomes a profession, nothing like it. I suppose that's the best combination. Today, what I am, I'm supposed to be an engineer. But my hobby became a profession. I mean, that can be the best combination. That's the best thing that could happen to me or for any cricketer. And therefore, I choose cricket as a profession. This is one point which I want to drive. The point number 2. The way we have understood cricket, especially in the last 10 to 15 years, is seemingly dangerous. It has been seen as money. It's been seen as glory, fame, all kinds of attributes. I think what we are failing to understand at a deeper level is that every kid has to play a sport. They need not represent. They need not represent under 19s, Karnataka State. They need not represent under 14, Karnataka State. They need not play for India. If it happens, well and good. But allow your kids or your grandkids to play the sport. That is important. Somewhere down the line, that element is missing these days. Every parent wants to see a Sachin Tendulkar in his house. Every parent wants to see another Dhoni coming up in his life. If he doesn't represent Karnataka State, he's almost asked to stop playing cricket. If he doesn't get picked for the under 14 cricket, the parents might make up a decision saying that study, don't play cricket. Under 19, you don't get selected, pursue engineering or medicine or accountancy, stop playing cricket. Talent in any individual will take time to blossom. It might be at the age of 22 that your real talent as a cricketer could come out. Physiologically, psychologically, I think you mature in the passage of time. So it is very important that you give some time and space for your own kid to play any sport for that matter, not necessarily cricket. So it is not about representation. It is about having a sporting dimension, which is extremely important. It's a team game. Having said that, are there cricket grounds? Are there enough place to play? But if that interest is instilled in the kids, they will find that cricket ground wherever it is. As long as we parents support and help kid to play this game and help his interest to last as long as possible, that much better it is. I always say sport is the shortcut to understand life skills.
And I always promote the game so that people or the kids, younger kids, have a sporting dimension. And I'm not interested, nor I would be bothered if he plays for India or if he becomes a great cricketer. As long as he plays any sport, as long as he engages himself in any sport for that matter. These are the 2 points which I wanted to drive, and I hope I made some sense in this 2 points. Gentlemen, Suresh and his colleague Satish antane barutte nange. Satesh, I think your passion is commendable. What you have thought for cricket is really great. This is again promoting this game. This is again, in an indirect way, seeking kids to play cricket. That's exactly what you have done. I mean, some of the youngsters here, sitting here, would probably see this and say, look, I think this has sort of a lot of prominence. I think that can rub off and make them play or pursue cricket. Thank you very much for coming with the CD. ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And of course, I think when my nieces were introduced, Srinath is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, I think that compere was excellent. But I think they have their own identity. They sing beautifully and they do a good job. I have seen them singing right from my childhood days. And they have their own identity. And in the other kids, I think innoblu namma Sana jothe, that little kid, I think she was excellent. All the kids who sang was very good. I think that's a strong part of our tradition. I'm glad that small associations are holding it very strong and promoting it. Singing will always be part of our lives, no matter what. Lastly, I would like to, I spoke to Anil about this, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ Anil is very much part of this evening through me. So thank you very much, Praveen, and you guys, you're terrific. It is again your hobby. You have not quit on your profession, but your hobby is something which you're promoting, which is a great, I would say, companion to live nicely in this society. You don't have these habits, I think we struggle. Thank you, ladies and gentlemen, all my cousins, eldrigu namaskara. Thank you for inviting me here, and thank you for embarrassing me quite a lot by showing all those pictures and either. Thank you very much. ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I would like to take this opportunity to call upon Rakesh onto the stage, please. Rakesh Gopal. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಯೂರ್ ಬಾರಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋ ಬಾಯ್ಲೆ. Go, take the stage, man. Gentlemen, he's 44, 45, 46? 47. Last Sunday, he finished a full marathon of 42 kilometers in Chennai. Ladies and gentlemen, this is a running machine. One of the super fit bodies that I have ever come across, and I know what it is to run 10 kilometers. And he does 42 kilometers. He has taken 5 hours of constant running without walking. I think he needs a standing ovation. It is never that easy to do that. Amazing personality, great habits. Rakesh, you are one of the best I have seen. From 5 kilometers to 42 kilometers, 5 hours is some achievement. Thank you for being my cousin. Pleasure. Thank you very much. Shankar Prakash, once again, wonderful man. Great compere again. Thank you. ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಸುರೇಶ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಆನರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಜ್ಞರಾಗಿ an international statistician of repute, several test matches, one-day internationals, he has carved a record for himself
ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಅಪ್ ಟು 10. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು ಅದರೇ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪುವಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲತಾ ಪ್ರತಾಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್. ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮಾರು 4,000 to 5,000 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಶ್ರೀಲತಾ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಇಂದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಸಹ ಇವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ದ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಟುಡೇ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಾಯರ್ ಅಂತೀರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಎ ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂತೋಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ luminaries like Dr. Gururaj Karjagi have ensured that the piousness, the cultural diversity of our ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಅವರು ಅನುಪಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾರ್ಜಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್, ದ ವೇ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ಗೇಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಹವ್ ಡನ್ ಎ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಜಾಬ್. ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಳ ಹಳೆಯದು ಸಾಹಿತ್ಯ. 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಬರೀತಾನೆ. ನಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕ, ಅವನು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ. ಭಾಳ ಚಂದದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಅವ್ನು ಭಾಳ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಊರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 2-3 ದಿವಸ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಊಟ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬೇರೆ. ಇವು ಕವಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೇನು ಊಟ. ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ನೆರಳಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ, 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಥೆ, 1800 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚಂದದ ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯ, ತಲೆಗೆ ಕರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೊಂದಿಗೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇದೆ. ಎಡಗಡೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಒಂದು 3-4 ಜಿಂಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರು ಕೂತದ್ದು ನೋಡ್ದ. ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ನೋಡೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಊತ ತಾನು ಕೊದ್ದಂಥ ಜಿಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಅವ್ರ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಮರಳಿ ಬಂತಂತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೋದು. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಡು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಹೊಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರೋವರ, ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಂದ್ರಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆತ ಕೇಳಿದ, ನೀವು ಕವಿಗಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಹೌದು. ಊಟ ಆಯಿತಾ, ಸರಿ ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ ಖರ್ಚಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರಸರ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ದ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಅವು ಕವಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಮಗೆ, ಈಗ ಚಂದದ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅವರಂತ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅವನೇ ನಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಊರು ಯಜಮಾನ, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಆ ಕವಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಊರು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದ ನಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಆತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕರು ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜ, ನಳ್ಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆದರೆ ಕವಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರಂಥ ಕವಿ ಆಗಲಿ, ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಗಲಿ, ಸಂಗೀತಗಾರ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಬಡ ದೊಡ್ಡವನು, ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ದೊಡ್ಡವನು, ಆದರೆ ಪಂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹೆಸರೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಆಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಬರಹದಿಂದ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ಆಟ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. I was also playing cricket in my college days and university days. It brings me back to my memory all the wonderful things I've enjoyed with these cricketers. It's a wonderful game to have one Srinath amongst us, one Anil with us. In fact, I always used to tell Anil Kumble, I was the chairman of the Bangalore University Selection Committee for almost 14 years. And I had the misfortune of not selecting Anil for the university team. That is the only team he did not play. In fact, last time ಕೂಡ ಹೇಳಿದ, ಹೌದು ಸರ್ ಅದೊಂದೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಅವನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 24 ಜನ ಆರಿಸಿ ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 21 ದಿವಸ ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ 15 ಟೀಮ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಆವಾಗ ಲೂನಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಕಡೆಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ರೇಪ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ತರದಿದೆ ಅಂದ. ನನಗೂ ಒಂಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತರದಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕ್ರೇಪ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಕ್ರೇಪ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇರ್ಲೈನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇರ್ಲೈನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು. He was so emotional, he was so keen. One thing about that cricketer, I knew him personally well, is he's so competitive and so passionate about it. My friends, please remember, water is pretty hot at 99 degrees. Pretty hot at 99 degrees. You can't put your finger in that. But produces no steam. At 100 degrees it produces steam. It can rotate turbines and produce electricity. It can make big machines move. 99 temperature, nothing happens, but 100 degrees everything happens. The difference is only 1 degree. That is the passion. 19 degrees you are all right, but 100 degree you have a passion. That 1 degree passion I have seen in these cricketers of this time. I was also there when Venkatesh Prasad was playing. I was selected. I was a part of the selection committee. But then, Anil, I was telling him, but don't play. He started crying. Sir, aadbidತೀನಿ sir. Which aadbidತೀನಿ sir? Kalin patti. Aadbidತೀನಿ sir. Neither you are a leg spinner man, and your ankle is so important. If you hurt yourself, you will not play cricket later on. Munde he didn't play university, but played for the state. ಅವಾಗ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, he came and told me, good thing you didn't play me at that time, sir. That is the spirit of the young boy. I like it very much. He was not angry that we did not select him. He came and said, good that you didn't select me, sir. And ಕಾಲು ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂತ. I see these are role models for us. I should congratulate those cricketers and also congratulate Suresh and Satyesh for immortalizing them in the form of a poem. I think I should congratulate all of you for your wonderful patience. Thank you so much.
ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಿವ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಫಾರ್ ಎ ಹೈಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸತ್ಯೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನಿಗೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನವ್ಯಜೀವಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯೇಶ್. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಈ ಹಾಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಲುಮೆಯ ಹೊನಲು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಈ ಒಂದು ಕವಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸೋದನ್ನು ಓದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಸಹ ಕನ್ನಡನೇ ಇಷ್ಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸತ್ಯೇಶ್. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಗುರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀನೋ, ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಜಯರಾಮ್ ಅರಕೆರೆ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಯುತರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ, ಗೆಳೆಯ ಸುರೇಶ್ಗೆ, ನಿನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಗೆಳೆಯ ಸುರೇಶ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಡನಾಟದ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿದ್ದು ಗೆಳೆಯ ಸುರೇಶ್ನಲ್ಲಿ. ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಚಿಲುಮೆ, ಬುಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಕುಳಿತಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತುಡಿತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಗೆಳೆಯ ನನಗೆ ಸುರೇಶ್. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದ, ಗುರು ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನೇನಾದ್ರು ಮಾಡು, ನಾಟಕ ಬರೀ, ಕತೆ ಬರೀ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡು, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಗ ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು CD ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 2-2.5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ನೋವು, ನಲಿವುಗಳು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಾಡುಗಳಿದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗು, ಅದರ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳ್ದ, ಹೌದು ಕಣೋ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ವಿ. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ, ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಡುವಾಗ ನಾವು ಕರುನಾಡ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ ಅರಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 9 ನವರತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೊಂದು ತೊಡರಿತ್ತು, ಏನಂತ ಬರೆಯೋದು. ಆಗ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಘಟನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ನಂತರದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಾಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸೋರು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಣದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಅಶೋಕ್ ಮಣ್ಕಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಪ್ರಸನ್ನ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇ ಬಾಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿತು. ಗುಡ್ ಲೆಂತಿಂದ ಒಂದು ಅಡಿ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಲಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಡೆತ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೀಪ್. ಅಶೋಕ್ ಮಂಪಟ್ ಎಡಗಾಲ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ರನ್ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಬಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಬಾಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು, ಅದೇ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಲು. ಆ ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಈಗ 1 ಅಡಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಿತ್ತೀಗ. ಅಶೋಕ್ ಮಂಕಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಲು ಮಂಡಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಡಿದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ 6 ರನ್ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ಏನಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಯ್ತಾ ಇರು ನೋಡು ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನನ ಬೌಲಿಂಗು. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಮನಿಸಿದ್ಯಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರು. ನಾನು ಏನಣ್ಣ ಅಂದೆ. ಹೋದ ಓವರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರು. ನಾನು 3rd ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಂದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಪೈರಿಂದ 4 ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥರು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ನಂಬಲ್ವೋ, 4ನೇ ಬಾಲು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಿತ್ತು ಬಾಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತು. ಅಶೋಕ್ ಮಂಕಡ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಯಪ್ರಕಾಶಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತಂಥ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಲೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯೋ 4 ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗೌಣ. ಆ 4 ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದ? ವಿಶ್ವನಾಥರವರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ 1 ರನ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕವನ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಆ 4 ಬರೀ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಾಗತ್ತೆ, ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡಂತಹ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಂದಾಗ 4 ಸಾಲುಗಳು, ಮೊದಲನೆಯ 4 ಹಾಡುಗಳ 4 ಸಾಲುಗಳು ಬಂತು ಪ್ರಸನ್ನನವರದು. ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವನನ್ನು ಸರಿ ಅಳೆವನಿವನು ಒಟ್ಟು, ಅವನ ನ್ಯೂನತೆಗಳೇನು ಅವನ ಚತುರತೆಯ ಗೊಟ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವ ಕೊಡುವ ಚೆಂಡನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಲಿರಲು ಇವನು, ಅವನುರುಳುವ ಮರುಮರುಗಿ ಚೆಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬರಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ, ತಿಳಿಯುವುದು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅದುವೇ, ಇನ್ಯಾರ್ದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸನ್ನನ ಎಸೆತ. ಈ ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಆ ಒಂದು ಚರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಆ 2ನೇ ಚರಣ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಗ ಬಂದಂತಹ ಸಾಲುಗಳು, ಆ ಕ್ಷಣದಾಟವೇ ಆ ಕ್ಷಣದುಸಿರು ಎಂದೇ ನಮಗಿವನ ಪಾಠ, ಅಂತೆಯೇ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರಿವನಾಟ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಆ ಕ್ಷಣದ ಆಟ, ಆ ಕ್ಷಣದ ಉಸಿರು. DVG ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿನದಿಂದ ಅನುದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅನುಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನಿತರಿತರೊಳೆ ಬದುಕು ತಾಯುವನು ಕಳೆವ, ಮನದ ಲಘು ಸಂಚಾರ ಒಂದು ಯೋಗದುಪಾಯ ಶುನಕನುಪದೇಶವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆ ಕ್ಷಣದ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದ್ರಾವಿಡ್ನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೋಡಣೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳು 25 ದಿನ ತೊಗೊಂಡೆ ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ, ಅವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ಇತ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 9 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುರೇಶು, ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಭಾಳ ನಮಗಂತೂ CD ಮಾಡೋ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಹೊಸಬರು. ಅವರೊಂದು 7-8 CD ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇರದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಈಗ ಈ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿವಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೀಣೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ತಂಬೂರಿ ಬೇಕು, ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು
ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸುರೇಶನ ಐಡಿಯಾ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅವರು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಸಾಲೋಮನ್ನಿಂದ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವೆರಡರ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿ ಡಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಯಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ 7-8 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು. ಆದರೆ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ತಂಡದ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವೆಲ್, 1+1 ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ 2, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2, 3 ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಆಗಲಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಾಗಲಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗಲಿ, ಸಾಲೋಮನ್ ಆಗಲಿ, ಶ್ರೀಲತಾ ಅವರಾಗಲಿ, ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಿ ಡಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮನಗೆದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸವಿನ ಮೆಲುಪಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಯೋಣ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಎಷ್ಟೇ ಕವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಅಂತ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಿ ಡಿಯಿಂದ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಈ ಸಿ ಡಿಯ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ 2ನೇ ಚರಣದ 2 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಆಟಗಾರ ನೀ ಜಗದಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಲವನ್ನು ಹಂಚಿದರೆ ಕನ್ನಡಿಗನು ನೀ ನಿಜದೀ. ಇದು ಟೇಕೆವೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಆಟ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಬೇಕು, ಒಲವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹೃದಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿ ಡಿ ರಚನೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್, ವಿಕ್ಟರಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಈ ತಂಡ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಎಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಸತ್ಯೇಶ್, ಇದೇ ಥರ ಬರೀತಾ ಇರಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಿ ಡಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ನಂತರ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರಿ. ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠಗಳಿಂದ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸುಯೋಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಕೇಶನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸುರೇಶ್. ಇಷ್ಟು ಭಾಷಣಗಳು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾದ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. See, basically, this project we started off for 2-3 reasons. One is the present generation have got the habit of forgetting the older generation who have contributed towards the cricket sport. So we just wanted to make the next generation or the next generation after that to keep remembering the people who have built up this sport. So that was one reason. Second reason was I was also looking for an opportunity to, my close friend Satesh, how to, because I've seen him, writing Sugama Sangeeta that days. Because till today I got an agreement with him. Whatever book he writes, I will not read. So that's the agreement we have for a long time. But so I thought, let me at least hear to his lyrics. So we have produced the CD and he has done an excellent job. And for Mr. Gopal Krishna, I never knew. He looks very simple, but he is one of the most popular guys which have moved around the city. He has also, 65 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. He has taken us to every place, every print media. So he was a great help for us. That is why I would like to thank him. And I would like to also mention Mr. P.S. Vishwanath, who is here, who was very nice. I've been hearing about his name for a long time, since my school days.
But I just happened to meet him, and I'm really grateful to to him for having come here. So that is one. And he is one of the, I think, in Bangalore South or in the cricketing fraternity, I think P.S. Vishwanath was known as one of the strict coaches those days, yeah. And people still remember him. In fact, K.G. Shekhar, who is my classmate and also related to Mr. K.S. Vishwanath. So he has come all the way from US and met him recently. I think that shows his credibility in the cricketing fraternity here. And I will not take much of your time, but everyone appreciates cricket, but actually, I have played enough cricket in my school days and college days, but I'm basically a table tennis player. I switched over to table tennis. Basically, I had some bad memories of cricket when I was a kid. So let me just, those days, I had a lot of friends, and one of the aggressive friends used to become the captain of the team, in that particular locality. So we have to do a lot of buttering to him, to get into the team itself. So buttering anmele, then, we used to buy shoes, polish that, wear white clothes, then get into the field. Then finally, I'm still behind the captain to make me play in the game. Then in the last he says, Bara Suresh, Nino Bara Serko, team Serko antane. So then I used to be in the 11. Then unfortunately, this captain, used to tell me, I think Suresh, Nino on ಸ್ವಲ್ಪ base keeper go budama ali, base keeper ಮಾಡು ಅಂತ. So that was one of the most disgusting, location on the field actually, those days, yeah. So anyway, I enjoyed playing cricket. I've seen a lot of cricketers in front of my eyes. In fact, Jayanagar, where I was born and brought up, I've been seeing, a lot of cricketers playing. So I've enjoyed the game thoroughly. I think this is a CD which has been dedicated to all the cricketers, I think, for the cricket game, cricket as a game itself. So what I request is, we have struggled a lot. In fact, most of the struggle, our job was easy. Srilata has really slogged day and night. I'm not joking, she is very talented. She has done a lot of multitasking, to organize this event. I'm very thankful to her. And that's it, yeah? Thanks a lot. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. Well, now from the world of talking, we move to the world of music. I would request all the dignitaries to kindly take your seats in front of the podium, and I would request Dr. Vasudha to take us through the musical journey. So ladies and gentlemen, it's over to Dr. Vasudha. So the previous innings saw some excellent shots and nail-biting finishes. Let's continue with the musical innings of the day. Friends, if there's one thing that binds and bonds Indians next only to Maggi noodles, it is cricket. Nothing could be more apt for the occasion than this song from the film Iqbal, Ashaye, originally sung by KK, music by Himesh Reshmiya, brought to you by Santosh Kumar, Sangarsh Kumar, Abhijit Shastri and Kiran. Ashaye from the film Iqbal, for your listening pleasure. Ashaye, 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 Ashaye. Ashaye, 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 Ashaye. कुछ पाने की हो आस आस हो अरमानों को कास कास. Ashaye, 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 Ashaye. हर कोशिश में हो वार वार कर दरियाओं को वार पार. Ashaye, Ashaye, Ashaye. तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले. आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. आशाएं उम्मीदें, आशाएं उम्मीदें, आशाएं
अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। 1 2 3 आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं उम्मीदें, आशाएं उम्मीदें, आशाएं, 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 आशाएं। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं, 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 लेकर सूरज से आग आग आए जा अपना राग राग। आशाएं, 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 कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Come on everybody, sing with us. आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Ashai was really the fitting tribute to this grand function. Now I request to propose a brief vote of thanks. Please go and have a sumptuous dinner. I think that's the grand finale today. And thank you all for coming and gracing this occasion. Thank you, one and all. The music directors of How's That?